हर अवतार सहायक संत। सतगुर सच्चे पातशाह के दरबार विच सुशोभित मेरे विद्वान सज्जन ते भैणां, अज आपां रल मिल के कुछ कर्मां दे उत्ते विचार करिए, क्योंकि कर्म ही जीव नूं उच्चे तो उच्चा उठा सकते हैं अते कर्म ही जीव नूं नीचे तो नीचा विखा सकते हैं। इस वास्ते ज़्यादा कोशिश आपां नूं शुभ कर्मां दी करनी चाहिदी आ। मैं थोड़ा जिहा गलत चल गया हाँ। पहला सारे मेरे वीर ते भैणां जन्म सफला करन वास्ते, रसना पवित्र करन वास्ते सारे गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह जी। सत्कारयोग सज्जणों ते भैणों, सिख पुछदा है अपने सतगुरु दे पासों कि संचित कर्मन के पहले तुम स्थूल दे यह पाखी, कर्मन के लक्षण सुनबे को मेरी माता बलाखी। कि हे मेरे गुरदेव जीओ, पहलों मैनू तुसी कर्मां दे बारे कोई कृपा करके नहीं समझाया, ते स्थूल दे सूखम दे कारण दे इन्हां दे बारे कृपा करके मैनू समझाया गया है। सत्संगियो, स्थूल दे ते आ है जो आपां देख रहे हैं एक दूजे नूं। सूखम दे अंदर इहदे अंदर है जो 17 तत्तां दी है। 5 कर्म इंद्रे, 5 ज्ञान इंद्रे, 5 किस्म दी वायु जिन्हों प्राण कहने हाँ, मन ते बुद्धि, ये 17 तत्तां दा इस दे अंदर सूखम शरीर है, जिस दे द्वारा आपां सारे कर्म करते हाँ ते कीते कर्मां नूं भुगतदे हाँ। आपां नहीं अपने मन करते हैं तो मन ही भुगतते हैं। उस दे अंदर एक कारण शरीर है। मिसाल के तौर पर जिस तरह बदाम के उत्ते 2 सिक्कड़ हुंदे हन, तीसरी गिरी हुंदी आ ते चौथे थां बदाम रोगन हुंदा है। इसे ही तरह संचित कर्मन के पहले तुम स्थूल देह या पाखी, कर्मन के लक्षण सुनबे को मेरी मत बलाखी। ये 3 शरीर हैं, अस्थूल, सूखम ते कारण। जिस तरह मैं बदाम की मिसाल दी है, उतला सिक्कड़, हेठला सिक्कड़ ते गिरी, ये 3 शरीर हो गए। ते चौथी जगह ते उहदे विचों आपां नूं बदाम रोगन प्राप्त हुंदा, जिस दी आपां कीमत दे के आउने। उस तो बगैर सिक्कड़ ते गिरी, खल ते सिक्कड़ कुछ भी सानू हासिल नहीं हुंदा। इसे ही तरह ये स्थूल, सूखम ते कारण तिन्ने शरीर सिक्कड़ ने ते खल ने। इन्हां दे अंदर जो बदाम रोगन दे थां आत्मा है। आत्मन श्री वासुदेव सह जे कोई जान सभेव, नानक ताको दास है सोई निरंजन देव। ये मैं फिर किसी वेले बेनती करांगा। आत्मा के बारे गुरबाणी विच बहुत सारा साहिबां ने वर्णन किया होया है कि आत्मा ब्रह्म स्वरूप एक, हाँ साखी ब्रह्म स्वरूप एक, नहीं भेद को गंध, राग द्वैख मत के परम तामै मानत अंध। अज्ञानी बंदे राग द्वैख जिहड़े मन के धर्म ने, बुद्धि के धर्म ने, इन्हां नूं आत्मा दे विच कल्पदे रहिंदे ने, जिस करके वो असली वत तो वांझे रह जाते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह की जिहदे ते किरपा होवे वो इत्थों तक पहुँचता है। हुण कर्मां ते विचार करनी शुरू करदा हाँ। गुरु जी कहते ने, संचित्यो परा रब्द कहे हैं किरे मान जो कर्मा, सुन होइया तो कु समझाऊ इनके अतवत मर्मा। हे सिख, संचित किरेमान ते परारव 3 प्रकार के कर्म हैं। ये हुण मैं तैनूं समझांदा हाँ ते तू ख्याल दे के सुन।
संचित यो परा रब्द कहे हैं किरे मान जो कर्मा, सुन हो यह तो कू समझाऊं इनके अद्भुत मर्मा। एक जन्म के कर्म फल भुगवै जन्म अनेक, ऐस जन्म दे मनुखा जन्म दे। इस दे कर्म आपां 84 ਲੱਖ जून विच भुगतने आ। जे चंगे करांगे ते चंगे, ते मंदे करांगे ते मंदे। पर यह होवे ही क्यों? सतगुर सच्चे पातशाह दे सिख हो के असीं उन्हां जूनां विच क्यों जाइए? सतगुर सच्चे पातशाह साडे ते किरपा करन ते असीं कोशिश करिए ते बिल्कुल उन्हां जूनां विच नहीं जावांगे। आ साध संगत दा सुभागा समा सानू मिलिया होया है। कहो कबीरे कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। आपां ते हुण तो ही बैकुंठ विच विराजमान हां, पर हिम्मत करनी पऊ। हुक्म मन्निया होवै प्रवान, तां खसमे का महल पाए सी। खसमै भावै सो करे, जो खसम नूं पाउंदा ਉਹ करिए ਤਾਂ दरगाह पैदा जाए सी। खसमै भावै सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाए सी। ਤਾਂ दरगाह पैदा जाए सी। जो खसम नूं पाउंदा ਉਹ करिए, हुक्म विच चलिए ते फिर मनुष्य फल प्राप्त होणगे ਤੇ दरगाह ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ? ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। संचित्यो परा रब्द कहे हैं किरे मान जो कर्मा, सुन हो यह तो कु समझाऊ इनके अद्भुत मर्मा। एक जन्म के कर्म फल भुगवे जन्म अनेक, संचित तासों कहत है सुख दुख सहित विवेक। इस मनुखा जन्म के कर्म सारे 84 ਲੱਖ जूना जो जीव भोगदा है, उन्हां दे मैं तैनू अद्भुत आश्चर्य भेद दसदा हाँ। एक जन्म के कर्म फल भुगवै दूजी दे, सो परा रब्द कहाव ही सुन आवत सहित स्नेह। एक जन्म दे इस जन्म के ਜਿਹੜੇ कर्म ਹਨ, ਇਹਨਾਂ दूसरे जन्म तो फिर लागू हो जाना है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਚਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਭੱਥੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਲਿਆ। ਜੀ ਕਰੇ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਜੀ ਕਰੇ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਆਪਦੀ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਾਰਬਧ ਕੋ ਛੁਟਿਓ ਸੋ ਬਾਣ, ਤਿਸ ਕੋ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਹਾਨ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਾਰਬਧ ਕਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਰਬਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਹੋਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਭੋਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਉਂ ਕਿ ਤਿਉਂ ਲਿਖੇ ਉਹ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਭੂਪਤ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਤ ਹਰ ਸੰਤ, ਅੰਤ ਲਾਹਤ ਹੈ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ
ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੋਗ ਕੇ ਮੁੱਕੂਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਕਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਅਧੋਗਤ ਮੈਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਭਾਵੈ। ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਪੰਛੀ ਅਧੋਗਤ ਜੂਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਲ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈ ਸੁਰ ਲੋਕ ਵਸੈ ਸੁਰ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਭੋਗ ਸਾਡੇ ਪਰਾਰਬਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈ ਸੁਰ ਰਾਜ ਕੀ ਸੰਪਤ ਪਾਵੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੈ ਸੁਰ ਰਾਜ ਕੀ ਸੰਪਤ ਪਾਵੈ, ਮਾਨਸ ਹੋ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਹੈ। ਘਰ ਊਚਰੋ ਨੀਚ ਕੇ ਲੈ ਉਪਜਾਵੈ। ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜੂਨ 'ਚ, ਕਦੇ ਨੀਚੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ। ਆਤਮ ਏਕ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾ ਇਹ 500 ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਬਣਾਵੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੱਗ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 3 ਨਿਰਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਸੁਰ ਲੋਕ ਲਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਾਪਨ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੈ। ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੁੰਨਰੋ ਪਾਪ ਸਮਾਨ ਪਏ। ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਕੇ ਕੁਲ ਮੈਂ ਛਵਛਾਵੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 84 ਭੋਗ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨਰੋ ਪਾਪ ਸਮਾਨ ਪਏ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਕੇ ਕੁਲ ਮੈਂ ਛਵਛਾਵੈ। ਜੋ ਸੁਖਦੇਵ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਿਓ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਰਾਰਬਧ। ਸੋ ਵਧੇ ਨਾ ਘਟੇ ਔਰ ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਆਤਮ ਏਕ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾ ਇਹ 500 ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਬਣਾਵੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ, ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਉਦੇ ਔਰ ਹੋਤ ਜਬ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਵਿਲਾਤ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਆਇਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ। ਗਿਆਨ ਉਦੇ ਔਰ ਹੋਤ ਜਬ, ਔਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦਾ। ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਵਿਲਾਤ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਫਿਰ ਨਸ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਰਬਧ ਮਿਟ ਜਾਤ। ਫਿਰ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਉਦਣ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਬੀਜਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਉਦੇ ਔਰ ਹੋਤ ਜਬ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਵਿਲਾਤ, ਕਿਰੇਮਾਨ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਰਬਧ ਮਿਟ ਜਾਤ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਗ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕਰਮ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਗ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੋਵਤ ਸੁਪਨ ਮਾਝ ਨੀਚ ਜੈਸੇ ਰਾਜਾ ਹੋਏ, ਜਾਗਤ ਮੇ ਲੇਸ ਤਾਕੋ ਰੰਚਕ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਬਾਂਝ ਪੂਤ ਕੇ ਅਢਾਉਣੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਕੀ, ਬਾਤ ਕੌਣ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਭਰਮ ਰੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੰਝਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਓਢਣੇ ਲੀੜੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੈਸੇ ਗਗਨ ਕੀ ਗੰਗਾ ਮਾਝ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਵੰਝਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਗੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੈਸੇ ਇਹ ਜੱਗ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੱਗ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਇਹ ਜੱਗ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਇਹ ਜੱਗ ਔਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਾਣ, ਤਾਕੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਸਾਚੇ ਕਰ ਲੇਖੀਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਜੱਗ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਜੱਗ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਝੂਠੇ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਰਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਕੁਛ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਅਖੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮੰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਦੇਵ ਸਹਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਪੇਵ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਵਾਸਦੇਵ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਸਦੇਵ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਦੇਵ ਜਲ ਥਲ ਮੈਂ ਰਵਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਗਵਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਏਕ ਆਤਮਾ ਬਸਤ ਹੈ ਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਦੇ, ਜੈਸੇ ਮਨ ਕੇ ਮਾਲ ਕੇ ਏਕ ਸੂਤ ਗਨ ਲੇਹ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, 108 ਦੇ ਮਣਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਉੱਨ ਹੈ। ਉੱਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਪਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ, ਗਾਂਠ ਖੋਲ ਦੇਖਤ ਨਹੀਂ, ਯਾਤੇ ਭੈ ਕੰਗਾਲ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਤਿਕਰਨ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਲਈਏ, ਰੋਕ ਲਈਏ ਉਹਦੀ ਚੰਚਲਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਖ ਦਿਸੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੈ ਆ। ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਘੜੇ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਆਕਾਸ਼, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾ ਆਕਾਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾ ਆਕਾਸ਼। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਮਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਫਰਕ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਖੱਪਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੜੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੜੇ ਤੇ ਮਾਰੋ ਡੰਡਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਮਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦਵਾਦ ਮਤ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਤ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਮਤ ਵੀ ਇਹੋ ਆ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਤ ਵੀ ਇਹੋ ਆ, ਵਾਲਮੀਕ ਮਤ ਵੀ ਇਹੋ ਆ, ਵਿਆਸ ਮਤ ਵੀ ਇਹੋ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਅਦਵੈਤਵਾਦ। ਅਦਵੈਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾਪਨ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾਪਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਉਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਣ ਹੋਇਆ ਅਸਤ ਜਗਤ ਸਤ ਸੋ ਲਗਤ, ਜਾ ਕੀ ਸੱਤਾ ਪਾਏ, ਸੋ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਨਾ ਲਿਖਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਰੇਮਾਨ ਜੋ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਉਪਜਿਤ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਔਰ ਮਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਤੇ 6ਵਾਂ ਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਰੇਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦਾ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ? ਕਿਰੇਮਾਨ ਜੋ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਉਪਜਿਤ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ। ਕਿਉਂ? ਪਰਾਰਬਧ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਠਾਨ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਾਰਬਧ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ? ਇਹ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਆ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ 52 ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਏ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ। ਕਿਰੇਮਾਨ ਜੋ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਉਪਜਿਤ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਪਰਾਰਬਧ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਠਾਨ। ਪਰਾਰਬਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਉਮੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ, ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ, ਤੇ ਬੰਦ ਗਲਾਣੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੌਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ, ਉਹਾ ਪੈਰ ਲੋਹਾਰੀ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਲੋਹਾ ਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਆਨੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਫਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਠਾਨ, ਹੋਤ ਅਨਾਤਮ ਯੁਤ ਅਭਿਮਾਨ। ਅਨਾਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਸਤੂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਪ ਰੱਸੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੱਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਦਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੱਗ ਨਹੀਂ। ਜੱਗ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਪਤ ਨਾ ਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਘੜੇ ਕੁੱਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਪਤ ਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵੱਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪੱਗ ਕਈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਤੇ ਰੂਹ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਤਰ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਲਪਤ ਨਾ ਜੱਗ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੱਗ ਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਪਦੇ ਆਏ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰੂਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜਾ। ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜੱਗ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜੱਗ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਜਰਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇਵਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਠਾਨ, ਹੋਤ ਅਨਾਤਮ ਯੁਤ ਅਭਿਮਾਨ। ਇਹ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸੂਗਾ ਉਹ ਅਨਾਤਮ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਗ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹੇ ਆਪਾ ਬਿਨ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਆਖਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਊ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੱਪ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਬਰੂਪੀ ਜਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਫਿਰਾਉਣੇ ਜਾਣੇ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਾਈਏ ਵਿਸਰਾਮ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ? ਆਤਮਾ ਕੇ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਅਨਾਤਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਲਪਤ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਠਾਨ, ਹੋਤ ਅਨਾਤਮ ਯੁਤ ਅਭਿਮਾਨ। ਸੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਰੇ ਮਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਮਾਨ ਸਹਿਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ। ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਕਾਸ਼ਵਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਈ ਆਖਦੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਇੱਕ, ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਕੋ ਗੰਧ, ਰਾਗ ਦੁਆਖ ਮਤ ਕੇ ਧਰਮਤਾ ਮੈਂ ਮਾਨਤ ਅੰਧ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਗ ਦੁਆਖ ਆਤਮਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਰੇ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸਹਿਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਅਗਾਮੀ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਈ ਕਿਰਿਆਹੀਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਗਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਹੰਗਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਕਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹ ਕੋ ਮੈਂ ਮਾਨਤਾ ਸਭ ਸੇ ਵਡਾਈ ਹੈ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਪ ਇਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਪ ਕਾ ਇਹ ਬਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਚਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਹੀਏ, ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਚੰਡਾਲ ਸੋ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਈ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਰੋਸ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ 3 ਸਰੀਰ 5 ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਅਹੰਗ। ਅਹੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ, ਖੁਦੀ, ਮਾਨ, ਤਕੱਬਰ, ਕਈ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਅਰਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਪਰਾਰਬਧ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਠਾਨ ਹੋਤ ਅਨਾਤਮ ਯੁਤ ਅਭਿਮਾਨ। ਇਸ ਅਨਾਤਮ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਇਸ ਅਨਾਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਟੇਬ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੇਬ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਧਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਗਾਂ ਕਰਮ, ਅਗਾਮੀ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ, ਉਹ ਬਣਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਾਰਬਧ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਠਾਨ ਹੋਤ ਅਨਾਤਮ ਯੁਤ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਰੇਮਾਨ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਮਤ ਅਪਰ ਵਿਧਾਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਈ ਕਿਰਿਆਹੀਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਕਿਰਿਆਹੀਨ ਅਭਿਮਾਨ ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਜਾਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਉਗੂਗੀ। ਅਭਿਮਾਨ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਅਭਿਮਾਨ ਰਹਿਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 7 ਡੋਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੰਗ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਗੁਸਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਸਹਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਗਾਂਹ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਜੱਗ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਰਬਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭੋਗ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਊ, ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਆਨੀ ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਮਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਵਿਭਾਗ ਮਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਆਪਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਂਬੋ ਛੋਹੇ ਕਨਕੋਤ ਨਹੀਂ ਪਾਰ। ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂਬਾ ਛੋਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਛੇਣੀ ਕਰ ਜਾਏ,
ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਧਿਆਇਓ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਧਿਆਰਿਕ ਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਉ ਪਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਪ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ ਤਥਾ ਆਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪੈ। ਆਪ ਗਿਆ ਬਿਰਤੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਹਾਂ ਮਨ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ, ਇਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪੈ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਨੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਉਹ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਟੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ ਤਵੱਜੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਉਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਾਰਬਧ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਠਾਨ ਹੋਤ ਅਨਾਤਮ ਯੁਤ ਅਭਿਮਾਨ। ਸੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਰੇ ਮਾਨ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਅਪਰ ਵਿਧਾਨ। ਸੋਈ ਕਿਰਿਆਹੀਨ ਅਭਿਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਰਹਿਤ ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਜਾਨ। ਹੋਏ ਕਿਰਿਆ ਤਨ ਯੁਤ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਪਜਨਵਾਨ। ਅਭਿਮਾਨ ਸਹਿਤ, ਯੁਤ ਨੂੰ ਭਾਵ ਹੈ ਸਹਿਤ, ਅਭਿਮਾਨ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਉਪਜਨਵਾਨ ਹੈ। ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਧਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਿਆਨੀ 'ਚ। ਉਹ ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਧ ਸੋ ਪਰੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਮ ਮਾਲ ਸਭ ਕੇ ਗਲ ਭਰੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸਾਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਤਨ ਹੰਤਾ ਤਿਆਗੇ ਤਨ ਹਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਨਕ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਨ ਹੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਭੋਗਾਂਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਨਕ ਕਲੇਸ਼ ਕੀ ਕਲੇਸ਼ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਜਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁ ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਨੋ ਗ੍ਰੰਥ ਮਝਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਤੇ ਬੰਧ ਗਲਾਣੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਹਉਮੈ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਬੰਧਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ। ਇਹ ਤਾਦ ਕਿਛ ਗਿਣੇ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਇਹ ਗਿਣ ਗੋਚਰੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਸਾਈਂ ਅਸੀਂ ਹਉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿਆਦ ਕਰ ਕਿਛ ਗਿਣੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿਓ ਦੇਹ ਹੰਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨ ਹੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝ। ਤਨ ਕਹਿਓ ਦੇਹ ਹੰਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਹੰਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਉਤਪਾਤ ਉਪੱਦਰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਤਨ ਹੰਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਉਤਪਾਤ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਉਤਪਾਤ। ਜਨਮ ਮਰੇ ਪੁਨ ਪੁਨ ਪਛਤਾਤ। ਜਨਮ ਅਸੰਖ ਇਸੀ ਤੇ ਧਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਅਸੰਖਾਂ ਜਨਮ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਅਨਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਸਹਿ ਮਰੇ, ਮਮਤਾ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰ ਅਨੇਕ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਜਨਤੀ ਅਵਿਵੇਕ, ਇਹ ਜੇ ਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਜਨਤੀ ਅਵਿਵੇਕ, ਜਿਸ ਜਨ ਪਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਕਰੇ ਪਰ ਹਰਨਾ, ਉਹ ਤਨ ਹੰਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਤਤ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਤਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਵੈ। ਤਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਵੇ।